Добро вечер. Гледате 360 степени на МРТ1. Вашето внимание вечерва го бараме за следниве теми. What about the arguments of having the right of self-determination and freedom They of are not expression? private citizens, they represent the country. Интервју со заменик шефицата на грчката дипломатија Александра Пападопулу. По изјавата на министерот за правда дека судницата во Идризово изградена со пари од ЕУ и САД е целосно промашена инвестиција. Очекуваме дека властите целосно ќе искористат помошта која што Европската унија ја дава на Северна Македонија. I know study, I know care. I go marry millionaire. If he die, I know cry. I go marry another guy. Абе, шо правиме бе со децава, бе? Од мали ги учиме на корупција. Против корупцијата со антикорупцијски стендап фестивал. Охридскиот туризам со работници од Непал, Бангладеш и Филипини. Има, да. По хотеливе има. Мене не ми сметаат, мене секој што доаѓа да работи ми е добре дојден, како да речем. Колку е лесно или тешко да се увезе работна сила од надвор. Јавно-приватното партнерство донесе можеби поревносно празнење на контејнерите во Тетово, но и нови проблеми за тетовци. Една сметка, наместо да доаѓа за едно лице што е собственикот на куќата, доаѓа за најмалку за тројца и четворица. Почнуваме. Председателот и премиерот не се обични граѓани. Тие ја представуваат државата, одговара заменик шефицата на грчката дипломатија Александра Пападопулу во интервју за 360 степени. Прво на еден висок представник на грчката влада за македонски медиум по изборите во земјава. Овој незин коментар се однесува на ставот на Силјановска Давкова и на Мицкоски дека го почитуваат договорот од Преспа, но дека имаат право на самоопределување и на слобода на изразување, и наместо Северна Македонија, усто да ја нарекуваат земјава Македонија. Со Пападополу, која од 2007 до 2012 беше амбасадорка на Грција во Скопје, потоа и во Брисел и во Вашингтон, а во последната влада на Киријакос Мицотакис доби и политичка позиција, разговаравме на маргините на министерскиот состанок во рамките на процесот за соработка во Југоисточна Европа кој се одржува во Скопје. Мис Пападопулу, thank you for this interview. And welcome back to Skopje. Thank you so much. It's always touching to go back to places where you spent part of your life. When did you leave Skopje? End of 2012, almost 12 years ago. I see. And this is your first visit from that time? When I was serving with ULEX in Pristina, I used to come through Skopje, and a couple of times I stopped here. But this is the first real visit. And you are the first high-level official of the Greek government visiting Skopje after the elections, which, as we are aware, brought a new political elite on power here in this country. What is the message you carry both to the new authorities but also to the citizens of North Macedonia? Technically, it's the old government because the new prime minister was not sworn in, if I'm not mistaken. But the message is the same, and it will always be the same. It's a message of friendship to the people and to the country. We're neighbors, we're allies in the framework of NATO. Hopefully we will be partners within the European Union. So we want this friendship to continue and be enhanced. Greece wants to continue close cooperation with your country. But there is a basis for this cooperation, and this is the Prespa Agreement. So strict adherence to all our obligations under international law, including the Prespa Agreement, is the underpinning for this continued cooperation. And I want to hope and I want to look forward to this continuing with the new government. Both the new president, Ms. Gordana Siljanovska-Davkova, and the Prime Minister-elect, Mr. Christian Mickoski, have said that they respect Prespa agreement and that they don't intend to put it under question. Then why does Athens, Greece, react in a way that we've seen in the past month, let's say? Because words have to be backed by actions.
It's very important. You respect an international agreement means that you act in full conformity with what this international agreement entails. The message is very clear. International agreements should be respected, and we want to see the action to back these declarations. Otherwise, declarations are void words. Let's zoom in, let's say. So both President and Prime Minister designate believe that they have, as they say, basic human rights of self-determination and the freedom of expression, meaning while signing documents with North Macedonia, verbally to refer to the country as Macedonia. When the Prime Minister or the President or the Foreign Minister or the Minister of Defense speak in their official capacity, they represent the country. And the country has a constitutional name, which is defined and agreed based on international agreement that was concluded in the framework of Security Council resolutions. Let me be very clear again. This name, the constitutional name of the country, is an erga omnes name, agreed under international law and has to be respected. It's not a personal issue. So the Greek government expects from the new authorities here also verbally to use the constitutional name, right? Yes, the name of the country is North Macedonia. This is enshrined in the constitution of the country. This is part of the international agreement. This is the name under which the country was admitted to NATO. This is the name that negotiations take place for accession to the European Union. This is the name that is used all over. And I will repeat, mainly this is the constitutional name of the country, enshrined in the constitution of the country. What about the arguments of having the right of self-determination and freedom of expression? They are not private citizens, they represent the country. Many politicians and opinion makers here argue that North Macedonia has fulfilled an enormous part of its obligation under Prespa Agreement, and that Greece has not even ratified 3 memorandums and changed traffic signs with Skopje and Fyrom acronyms on its territory. What's the Greek response to this stance? North Macedonia is a member of NATO. This is correct. This is an outcome of the Prespa Agreement. North Macedonia has started accession negotiations to the European Union. This is part of the Prespa Agreement. To make them equal to a sign is derogative. It's not the same. And to be honest with you, signs change in Greece. And a lot of signs now say Skopje. They don't say the old name. And even here in your country, a lot of signs, they say Thessaloniki or Athens. When they say you mean Skopje, it's a direction for the city, not for the country. I went here, you go all the way down to Greece and they say Thessaloniki is the direction of the city. It's not the direction of the country. And everything will be corrected. It's not an issue. Let's talk about the big issues. And the Prespa Agreement was about big issues. What about memorandums? Let me finish, please. It's about the strategic direction of your country, NATO, European Union, in connection with the change of the name of the country in conformity with Security Council resolutions. We should not forget the history behind the Prespa Agreement. So there were MOUs that were already ratified in the Greek Parliament, and there are MOUs pending in your Parliament. The MOUs are not part of any Prespa Agreement. We had MOUs before, we're going to have MOUs in the future, and they're going to be ratified. You have pending MOUs here. We don't say that you don't implement the Prespa Agreement because there are a couple of MOUs pending in your Parliament. Let me ask you, what does Prime Minister Kyriakos Mitsotakis mean when he states that his intention is to open the issue of the implementation of Prespa Agreement even on the upcoming NATO summit in Washington?
He says obvious. You have to read. It's obvious. North Macedonia joined NATO as part of the Prespa Agreement. So the Prespa Agreement has to be fully implemented. This is a very clear, very concise message, and it doesn't need further interpretation. Ms. Papadopoulou, what are the potential consequences of this situation? I don't want to speak about them. I want to be hopeful that we will not reach this point. I want to be hopeful that the new government, North Macedonia, when they take over, they will realize, maybe they will have already realized that it's in the interest of your country, it's in the interest of everybody, that we all stick to our international obligations and we move forward. Thank you for this interview. Thank you. Продолжуваме. На подарен конј забите не му се гледаат, вели старата народна мудрост. Но во земјава се случи не само да му се гледаат забите, туку и министер да каже дека подарокот е за џабе. Станува збор за судницата до затворот Идризово, за која главно ЕУ, но и САД потрошија 1,3 милиони евра. Идејата беше таму да се судат предмети пред се од висок ризик, за да не се блокира Скопје и да не се прават големи трошоци за транспорт. Пред неколку дена министерот за правда во заминување Кренар Лога рече дека судницата е бескорисна. Александар Димитриевски побара реакција од делегацијата на Европската унија за ставот на Лога, а подсетува и што се предходеше во овој случај, во кој досега гледавме 2 свечени отворања на салата, но не видовме ни едно судење во неа. Не добив поддршка заради... Министерот за правда Кренар Лога беше гостин во претходното издание на 360 степени. Кога во дел од разговорот беше соочен со прашања за условите во затворот Идризово, без да биде директно прашан, тој го сврте фокусот кон судницата непосредно до затворот, изградена со пари од ЕУ и САД, а досега употребена за нула судење. За мене се направени некои грешки во чекори, како што беше изградбата на просторот каде требаше да се држат Што е со таа судница? Никако судницата, да. Значи, таа не проработе, така? Па нема никаква логика вие да ги земате луѓето од центар на Скопје и да ги носите таму со... Бидејќи притворениците се главно во Скопје. Па не, таа градба беше врзана само со диво населje. И веќе кога заврши тој случај, веќе таа инвестиција вас не ви е потребна. И таа нема никогаш да биде ставена во функција? Па не верувам, јас не знам, според мои информации, не верувам дека ако се реорганизира пристапот, да речеме, притворениците таму да се носат? Не знам, значи не, бидејќи за тоа прашање мора да има комуникација и координација и со судски совет. Министерот во заминување, народски кажано, тури пепел на она што во јавноста беше представувано како најголемата судница во државата. Но со турањето пепел на зградата, Лога не го затрупа само објектот, туку и дел од напорите на пријателските држави, земјава да стане правна држава. На крајот на краиштата, судницата беше платена над 1,3 милиони евра. Пари пред се на даночните обврзници на земите членки на Европската унија, но и на Соединетите Американски држави. Еве како и зошто ЕУ и САД ни ја правеа судницата. Првото свечено отворање на судницата се случи на 21 мај 2020 година. Објектот од околу 1000 метри квадратни го промовираа тогашната министерка за правда Рената Десковска, заедно со шефот за соработка во делегацијата на ЕУ Никола Бертолини. Во делегацијата беа и јавниот обвинител на Република Северна Македонија Љубомир Јовески, председателот на Кривичниот суд Скопје Иван Џолев, како и директорот на управата за извршување на санкциите Јовица Стојановиќ. Остана само државата да купи мебел и безбедносна опрема за да почнат судењата. Но речиси 2 години подоцна, во јануари 2022 година, кога добивме дозвола да направиме репортажа од објектот, тој беше празен. Во овој дел, како што гледате, недостасуваат делот за столчиња и фотели евентуални. Ќе има од сето тоа, ќе биде опремено и ќе биде функционално. Кога веќе чим спомнавте? Кога? Тоа е веќе малце тема за анализа од повеќе службени лица. Стоилко Милоевски, кога управата за извршување на санкции го делегираше како домакин за репортажата, е архитект ангажиран на конкретниот проект.
не и лице одговорно за јавни набавки. Тогашниот шеф на институцијата, Маријан Спасовски, остана на ставот дека процесот за опремување на судницата не е запрен. Во овој момент во тек изработка на техничка спецификација за мебел за доопремување на судницата. Од главниот донатор, Европската Унија, тогаш покажаа делумно разбирање за одложувањата поради ковид кризата. Но кажа и дека добиле ветување. We are in close touch with the authorities, with the Ministry of Justice, that this will be the case soon, and that in the first half of this year it's foreseen that it will be functional. Не помина ниту еден месец а што току избраниот министер за правда Никола Тупанчевски беше соочен со срамот за изградената, а неупотребена судница. Чи треба да речеме дека некој кој што дал пари, таа судница да се најде таму, завршена е зградата, направено е се. Ја видовме во слика во телевизиска репортажа. И тука одеднаш некаква немарност, неодговорност ги застанува сите работи. То не е одговор, не можеме да се држиме пребрзо. Не. Ние сме неодговорни и безчувствителни за последиците кои што ги правиме. Би ме задоволила ако вечерва да речеме кажете, моја амбиција е дека притворското одделение до крајот на годината не сме повеќе да изгледа вака. До крајот на ова недела, значи тоа е утре. Денес сме четврток, тоа е петок, дека треба ќе биде распишан оглас. Ќе има тендер до крајот на март месецот и веројатно очекувам моите очекувања или амбиции. Па мислам дека се реални амбиции. Не се хипертрофирани. Напротив, мислам дека се реални амбициите, дека со рокови, така е најубаво, значи можеби пред одморите ќе имаме ние за што да се пофалиме. Помина летото со одморите. Почна есента. Судницата не се отвори, а дојде ред министерот Тупанчевски да гостува и во емисијата 360 степени. Кажа дека претходното ветување било и помалку наивно, врз основа на информациите што ги добил, што току седнат во фотелја. И даде ново. Ќе биде до нова година. Ајде сега вака, да не ветувам. Од одбори на нова година. Да не ветувам и овој пат да не излезе дека не го исполнувам ветувањето. Јас ќе се обидам, вие да бидете исто така поканети како гости. Денеска сме 11 ноември. 11 ноември. Ајде да речеме до крајот на ноември. Може? Точно на последниот ден од второто ветување на Тупанчевски, судницата се отвори. Повтор пат. Јас се радувам што првиот пат не го исполни ветувањето, меѓутоа овој пат на една дебатна емисија спомнав дека ќе биде до крајот на јануари, до крајот на ноември, до крајот на ноември и можам да се пофалам или да бидам задоволен од тоа што сум го исполнил ветувањето. А освен министерот, зборува и оние што ги донираа парите. Евроамбасадорот Гир потсети дека судницата, меѓу другото, е важна за да се избегнат судења од висок профил во центарот на Скопје. And we've seen in the past how disruptive this can be, including in cities such as Skopje. Of course, holding a trial here must not affect the right to a fair trial, including the presumption of innocence, the right of defence, as well as the rights of victims. All procedural and substantive rights should be respected. Заменик амбасадорот на САД пак потсети дека судницата е направена за на државата и на странките во постапките да им штеди пари и време. Must be used to deliver efficient justice, preventing delays, for example, by an absent detainee who could not be transported to the courtroom, and it must be used to conserve resources that are otherwise spent on prisoner transport or security. And it must be used to make sure that our joint investments are worthwhile for the citizens of North Macedonia. Година и половина по второто отворање на судницата и повторно по нула судења одржани во неа, актуелниот министер рече и дека по овој терк сигурно ќе има и трет пат, бидејќи пак нема да работи. Тоа што сака да го кажеме дека таа инвестиција требаше да е на крај, бидејќи вие немате веќе кели празни, немате кели според стандардите што ги бара ова CPT. И повторно тропнавме на стара адреса. Делегацијата на Европската Унија во земјава. Сега со прашање, каков став имаат по изјавите на министерот Лога, дека судницата била само за диво населје, односно дека нема употребна вредност.
Судницата во Идризово е лоцирана веднаш до затворот Идризово и 20 минути од притворскиот центар затворот Скопје. Судницата исто така е на 1 час возење од притворските оделенија во Куманово и Штип, со што се покрива околу 90% од целата популација. Со тоа, таа е добро поставена за да врши важна функција, како центар за судење во претходна и во судска постапка. Како директна реакција на Лога, од ЕУ подсетуваат и дека голем дел од затворениците во Идризово се повратници, па потреба од судница до затворот има и сега. А во иднина ќе биде и поголема знаејќи ги плановите дека и во Идризово треба да се гради притворско оделение. На прашањето пак, кои чекори ќе ги превземе ЕУ бидејќи се потрошени 1,3 милиони евра на нивните даночни обврзници. Засега за џабе, од делегацијата во Скопје ни одговорија. Првенствена одговорност да осигура дали парите на даночните обврзници на Европската Унија се користат ефикасно во Северна Македонија е на владата на земјата. И затоа очекуваме дека властите целосно ќе искористат помошта која што Европската Унија и ја дава на Северна Македонија. Од делегацијата во Скопје додадоа и дека земјава има обврски согласно Европската конвенција за човекови права, во затворите да се почитуваат основните човекови права. Тука се и препораките од Комитетот за превенција од тортура. Сите овие прашања, велат од ЕУ, ќе останат важни во комуникацијата со властите. А бидејќи на повидок е нова влада, кој да очекува да стане министер, веќе треба да планира дека ќе треба повторно да ја пушти во употреба судницата во Идризово. Овој пат вистински. Веќе не е смешно, беше насловот под кој во градскиот парк во Скопје се одржа еден несекојдневен настан. Фестивал на стендап комедија во функција на борба против корупцијата. Зошто, кој и како, од Галина Николовска-Ризвановиќ. Кого се треба да почестиш за раѓање дете? Каде да ургираш за прием во градинка и училиште? Како би изгледало патувањето во Вселената ако политичките партии од земјава одлучат да ја освојат планетата Марс? Преку интерактивен стендап перформанс, актерот Маријан Ѓоргиевски 20 на минути ја анимираше публиката пред школка во градскиот парк во Скопје. Темата беше широко распространетата корупција во општеството, а настанот се одржа во рамки на фестивалот наречен "Не е веќе смешно". Драги мои пријатели, мито и корупција, да речиш во Македонија, то ти е нешто што си го носиш од роѓење. То ние не го разбираме како нешто са мито, корупција. Тоа е една способност што разбиваме сите овие години. Тоа е способност што има македонецот во себе. Таа способност се вика снајди се. Еве, син ти се раѓа, на пример. Одиш в болница, чека, жена ти кањат нозете, брка работа, таму спесите работи, дан ки издегува. И во еден момент издегува сестрата. Ти прво што правиш, вадиш 100 евра. Очо ти е кеф прво. Тај кој ќе ти речи, замотана па почната врвца му беше околу братот, јас го спасив. Уште 100 евра плюс. Значи то, па да, сакаш да се отстрамиш со жената. Ти помогнала. Од тука почнува моментот. На антикорупцијскиот фестивал свој стендап настап има и актерите Бојан Велевски, Јован Цветковски и Надица Петрова. И ми викаат не наставнички на македонски, веќе не се модерни, сега ние на англиски учиме. На англиски ќе ти кажеме, ние имаме брзозврка на англиски јазик. На TikTok ја има. Овие англиски ко Заев да ја пишувал. Вака е. Ова треба да го запамтите ако сакате да сте во тек. I know study, I know care. I go marry millionaire. If he die, I know cry. I go marry another guy. Абе, шо правиме бе со децава, бе? Од мали ги учиме на корупција. Еве, последно читам некоја статија, вработени во Врховниот суд, се фатени како примаат награда. Награда. Од кога бе го сменивме бе тој збор, бе, награда? Дел од граѓаните кои случајно го забележаа стендап шоуто на комичарите останаа да го изгледаат до крај. Баш реално ја осликува ситуацијата како што е на хуморен начин. Сега во пеперутки. Што мислите ви? Колку е таму се прават најсериозните колку е навлезена корупцијата во општеството? Во светот од тие групи во градинка секаде многу. Зашо треба? Па тоа тебе кај сите да преработи таа совест, дека зашо да се кради, зашо, од кој крадиш, од народот, тоа е наш народ, ние сме тука сите за да живееме подобро, не да си правиме кражби зло. За градежен инженер, например, тие негде
не знам, 5-6 илјади евра. За темите актерите велат дека се подготвувале од предходно. Дел од настапите веќе ги објавиле на YouTube, но имале и импровизации во зависност од тоа како реагира публиката. Исто на темата се инспирирав, гледав нешто да биде мое. И да, мене ми беше инспиративно баш поради тоа што работам со деца. И како различно ги воспитуваме сега децата. Баш буквално ги учиме на корупција. На многу несвесно ниво. И тоа сакав да го кажам на некој, нели, смешен начин. Брз кредит да почастам едно друштво кој... И за Георгиевски изборот на темите бил голем предизвик. Внимавале доследно да ги прикажат болните точки во општеството, поврзани со менталитетот на граѓаните. Имавме неколку состаноци да ги дебатираме тие теми и да размислуваме дали овој материјал и овие работи кои што ги користиме за време на настап, луѓето ќе ги доживеат како хумор, како забава или ќе ги погодиме во некои болни точки каде што можеби малку ќе го почувствуваат како некаква критика. Но предизвикот на стендап комедијата како жанр е многу интересен затоа што стендап комедијата во основа е да коментира и да критикува. Ние како општество исто сме навикнати на еден хумор кој сакаме да се смееме, ама секогаш на туѓа сметка. Сакаме да се смееме, ама да не сме ние поврзани со тоа. А баш оваа тема, мито и корупција, е тема која што ја живееме од најмали нозе, од запишување во градинка до барање на наставничка да пишува поголема оценка за детето и така натаму и така натаму. Настанот се разбира не беше спонтан собир. Го организираше Младинскиот форум за соработка. Задоволни се од реакциите кои успеале да ги предизвикаат кај присутните. Добивме одлични повратни информации, граѓаните се сложуваат со тоа што го зборуваат стендап комичарите, дури и ги охрабруваат, затоа што не секој има храброст да зборува за корупција во државава, што е и нормално, но стендап комичарите ја имаат таа можност и таа моќ да ни својот формат фактички зборуваат, а да при тоа не бидат притиснати од центрите на моќ и оние кои што се директно засегнати од корупцијата. Но додава Ромевски, додека комедијата има моќ да се бори против корупцијата, не треба да се заборави кои се главните полуги против неа. Значи, тие можат да раскажат една приказна за некого или за некој случај и едноставно таа приказна да разоткрие многу моменти од коруптивниот скандал или случај, а службите и односно сите оние кои што се должни во државата да го процесуираат, треба тоа да го направат не поради комичарите, туку поради граѓаните и поради здравието на општеството. Фала ви уште еднаш, многу се гледаме. Настанот на школка во Скопскиот градски парк е дел од поголем проект наречен Граѓаните против корупцијата, поддржан од USAID. Предходно во рамките на истата иницијатива имаше различни информативно-едукативни активности низ повеќе градови, вклучително и со младите од повеќе средни училишта. Една од целите е со последиците од корупцијата да бидат сензибилизирани што повеќе граѓани, за ако некогаш бидат доведени во ситуација да им се бара или да дадат мито, да размислат дали е добро така да постапат и да знаат каде да пријават. Веројатно ретко кој слушнал дека за разлика од ланската квота од 7.000, годинава е дозволено да се увезат 20.000 странски работници. Но таа бројка не е ниту блиску да се пополни затоа што на сила се закони со кои ефтина странска работна рака тешко може да влезе во земјава. Ова чувствително прашање беше предизвик за досегашната, а ќе остане и за следната влада. А особено во ниско квалификуваните дејности почнува да снемува работници. Гајна Николовска-Ризвановиќ. Врвулица од туристи, вообичаена слика за Охрид уште на почетокот на туристичката сезона. Стотици холанѓани веќе се во Охрид, а тука се и другите традиционални туристи од Србија, Бугарија и Турција. Но освен од блиските земји, наидовме на посетители и од други континенти. I have 37 Mexican tourists behind me. I am their tour coordinator on my way to find the local guide. Групи луѓе од различни далечни дестинации не се новитет за охриѓани, но покрај туристите, низ градот се повеќе се слуша дека има и такви кои се дојдени со план да останат на работа. И тоа не од каде било, туку од Непал, Бангладеш и Филипини. Имам слушане, а не сум ги видел.
Тамо викаат во Корнер има во рибниот тук ресторан. Мислам ги има. Да. Што работат најчесто, сте слушнале? Угостителство. Што знам, мајстори за храна, за носење, тоа работа. Мислам да. Како би ги прифатиле вие? Прифатени ли се од средината? Мене не ми сметаат. Мене секој што доаѓа да работи ми е добре дојден, како да речем. Се мач човек. Има од Филипини. Знам баш три жени кои се омажија овде, не се окриѓани. А за машки не знам. Не знам, тие се угостители. Не сме ги виделе. Не сте ги виделе? А има или? Има, да. Има, да. По хотеливе има. Ако многумина во Охрид слушнале за работниците од Југоисточна Азија, а се уште тврдат дека не ги виделе, тогаш каде работат и каде се сместени овие луѓе, проверивме во 10 локали низ центарот на Охрид. И речиси секаде го добивме истиот одговор. Причината поради која се речиси невидливи е што поради слабото познавање на англискиот јазик, овие работници се најчесто ангажирани во позадина, во кујна или за чистење и одржување на хотелите. Дел од сопствениците зад камера велат дека се задоволни од новите работници, а еден сподели и непријатно искуство. Во еден од рестораните на крајбрежјето тројца работници од Непал побегнале уште првите денови. На изјава во камера се согласија само од хотелот Олгица. Како и останатите наши колеги, како останатите објекти кои што се на Охридско-Струшката ривиера, и ние побаравме услуга од една од агенциите кои што нудат работна сила и досега имаме само еден вработен во нашиот хотел. Тоа е една млада девојка која што е од Непал и која што работи како собарка. За сега сме задоволни од незината работа и она што го покажа. Според Голабовски, добре дојден е кадар за неколку работни позиции во нивниот хотел. Со оглед на лојалноста која што имаме на вработените и оние сезонски работници кои што веќе со години знаат да дојдат и да работат во нашиот објект. Очекуваме, предпоставувам, не повеќе од 10 вработени. Се надеваме дека до крајот на овој месец дека и ќе пристигнат. За кои работни позиции? Обично се тоа за работни позиции како собарки, за помошници во кујна. Тој дел е она каде што ни треба најмногу помош. Но ниту во Олгица, ниту во другите објекти не ни дозволија да ги снимиме вработените од далечните азиски земји. Со тоа не добивме шанса да ја слушнеме приказната на луѓето чии домови се оддалечени по 6 па и 7000 километри од Охрид по воздушна линија. Дел не дозволија снимање поради договорите со агенциите, други пак поради лошото искуство со околината и општеството, кое тешко ги прифаќа овие луѓе. Потврда за тоа се реакциите на социјалните мрежи на објави на медиумите на оваа тема. Ке донесат болест овие. Леле, ѓупска држава станавме. Увезените зетовци да им станат, внучиња од нив да си дочекаат и по дома голи да им шетаат. Нашите деца ги протераа да работат низ белиот свет, а сега работници увезуваат. Ке ми готви некој од Непал и јас ке јадам. На телевизија што ги гледам не можам да јадам 2 дена, а не пак во живо. Келнер од Непал ке ми дојде на маса. Собственикот и генерален менаџер на агенцијата Коузон, Зоран Кочовски, вели дека тоа е една од причините што ги одвраќа стопанствениците да ангажираат странска работна сила, а причина плюс е и регулативата во земјава. Законот со кој се третира областа за која ние разговараме во моментов е закон за престој на странци, кој е повеќе полициски закон, не е економски закон. Па вие имате нелогичности во одлуките на државните институции, пред се на еден дел од полицијата, каде ви одбива увоз на работна сила, за кој не постои никаква опасност дека тие луѓе ќе избегаат од Македонија или дека нема нивната намера да дојдат во Македонија и не е да работат. Јас ќе го споменам еден од примерите. Ние бевме одбиени од страна на државните институции за група од 42 жени кои требаше да дојдат да работат од Шри-Ланка во компанија која се најдува во околина на Тетово. Според Кочовски, проблем е што државата нема донесено ниту стратегија за интеграција на странска работна сила, а се соочуваат и со обем на документација што го отежнува процесот на носење работници. Понудите најчесто доаѓаат за неквалификувана работна сила од држави каде луѓето работат за $100 месечна плата. За да донесете вие обичен работник,
треба да обезбедите толку документи и докази, како да треба да вработите научник од нуклеарна физика. Дел од државите за кои веќе споменав се прават напори да се донесе работна сила. Нивниот образовен систем не е компатибилен со она што ние ги имаме тука. И најчесто најголем дел од работната сила завршува четврто оделение, основно образование. Ретко кој има 8 завршено или можеби добар процент има завршено 8, но немаат средно. Со постоечкиот закон државата вас ви бара да доставите документ за стручно образование на средно ниво. Дозволите за престој на странци ги издава Министерството за внатрешни работи по претходно добиено мислење од Агенцијата за вработување. Според податоците од таму, секоја година се зголемува бројот на барања за издавање на работни дозволи. Во 2020-та имало 3672 барања, за веќе лани да достигнат до 6491. Само за првите 5 месеци од годинава има 2971 барања, што значи дека трендот веројатно ќе продолжи. Квотата за странци до минатата година изнесуваше 7000. Од јануари таа е зголемена на 20.000. Тоа е една од мерките на претходната влада, вели доскорешниот вице-премиер за економски прашања Фатмир Битики. Според него тие успеале да направат одредени олеснувања, но останала потребата за измени на регулативата. Законот за странци секако ќе треба да истрпи сериозни измени. Таму секако има еден сегмент на кој што е поврзан со безбедноста и безбедносните служби ќе треба да дадат предлог како сето тоа да се олесни за да се направи поефикасен начинот на проверката, затоа што често тесно грло се појавува во проверките на луѓето кои што доаѓаат во државата, но сметам дека од економски аспект е неминовно дека овие промени ќе мора да бидат направени затоа што пазарот, економијата изискува работна сила и овде не е субститут на работната сила, домашната работна сила. Ова треба сите да го знаат. Зошто досега тоа не го направиле и покрај најавите од пред уште една година дека ќе се носат работници од Непал и Бангладеш, Битики вели. Склоп на многу фактори, но еден од факторите сметам дека е за жал не само од администрацијата, но и пошироко и од јавноста е отпорот кон промени. Наредната влада ќе има сериозен предизвик за да поработи со отпорот кој што ние наидовме на различни сегменти за да се направат целосните законски измени. А додека се анализира како да се реши увозот на странска работна сила, настопанствениците им останува да се снаоѓаат, како знаат и умеат да си обезбедат кадар. Тоа доведе до хаос, да секој од улица се фали дека носи работници од странство. Работењето со човечките ресурси е област која во западниот свет е издигната на највисоко можно ниво, а кај нас се сведува на пазар, да не кажам пазар на жива стока. Според податоците од Агенцијата за вработување, најмногу странски државјани во земјава има од Турција, Непал, Бангладеш, Косово и Србија. За кадарот од околните земји се чини нема отпор меѓу локалното население. Дојде летото и тетово конечно може да се пофали дека ја нема традиционалната смрдеа од контејнерите. Се чини јавното приватно партнерство на општината со словенечката Зауbermacher ги дава првите резултати, но и првите проблеми додека не се стабилизира системот за наплата, чиј процент, верували или не, бил под 10%. Хекурена Кифи. Вака пред само 4 месеци изгледаа контејнерите во Тетово. Не беа такви само кога ги снимавме ние, туку со години. Е добро да се живее во овој, имамо внуци, играат, прават. Ова депонија више не е само сега, ево цело лето, цела зима. И уште малку ќе ни влезе и натре ќе ни влезе. Кога ги правевме овие снимки во февруари, собирањето на отпад во Тетово го вршеше јавното комунално претпријатие. Сега се вративме во градот за да провериме дали нешто се сменило, бидејќи ѓубрето го собира словенечката фирма со австрийски газди Zaubermacher.
откако општина Тетово склучи договор за јавно-приватно партнерство со неа. И барем низ центарот на градот нема купишта ѓубре околу континерите. Има нови садови за собирање отпад, а на нив се наведени инструкции и телефонски броеви за собирање на каваст и друг отпад, чие место не е во континерите. Тетовци признаваат дека сега е подобро, но сега се жалат на друго. Сметките или им се поскапи или со грешки. Една сметка, мислам, на место да доаѓа за едно лице што е собственикот на куќата, доаѓа за најмалце за тројца и четворица. Друга грешка има. Парцела пишуваат што не кореспондира со стварноста, ни со улицата, ни со името, ни со презимето. Добро, сега да, стварно го земат ѓубрето редовно, но овие работи што ќе треба секој месец да ги плаќа граѓанинот. И тоа не е малце. Некој, например, 3000 денари, а порано платил 500 денари. Па некој, знаеш, се жалат. А ја до душа до сега супер. Разлика од претходно и сега како? Сега по-друго е. Задоволна? Задоволна сум. Има поскапено. Да. 100 денара, 200 денара, да, има. И во водата, и во струјата. А ѓубрето? И ѓубрето. Заедно тоа иде. Има. Ама мора да платиш. Барам имате чисто струја? Ама барем има доволно вода, имаме сега чистат, добро е. Сега добро е. А понатаму ќе видиме. Çmimin ndoshta ka qenë gabim i institucionit që i kanë bo, ama tash mendoj se janë rregullu, që ashtu si kam dëgjuar unë. Sipas ty, a ja vlen të paguhet 200-300 dinara më shtrejt po të ketë një ambient pastër? Po normale është ajo. Ku të shkosh në Evropë ki ata. Dhe pagujsh dhe kesh ambientin më të pastër. Është i që ajo ma e drejt, ma e rregull. Edhe kështu si të vazhdoj edhe se paguj mish. Të ndashim patron dashje. A e mbledhin bërllogët në krahasim me më përpara? Ma po edhe përpara i kanë mbledh. Ja, vot vinshin ke shtëpi e mbledhshin. Sa në për qytet që ka pas problemin se di. A në për lagjen, javë për javë, premte për premte, njëjtë nxoj kanë vazhdu edhe tash këto. Edhe tash njëjtë. Njëjtë atë është ajo, ama çmimi shumë është. Поплаките на граѓаните се последица на други промени кои дојдоа со Зауbermeier. До сега услугата со собирање смет во Тетово се плаќала според бројот на членови во домаќинството. Од сега се плаќа како во Скопје и други градови, според квадратурата на имотот. Од компанијата Zaubermeier вела дека фактурирањето за собирање смет го прават врз основа на податоците што ги добиле од државните институции, во овој случај од катастарот. А колку се ажурирани податоците во катастарот е под знак прашање. Në databazën tonë ne kemi fakturuar në fillim, siç përmenda më herët, për muajin e shkurt, të gjithë hapësirën. Prandaj kishim në faturën e parë lëshuam edhe një njoftim të qytetarët tekstual, të cilët mund të vinë të na vizitojnë në zyrat tona, po edhe në tekst shënuam se çfarë duhet një qytetar që ka ankesë, që ka reklamacion në lidhje me faturimin, të sillte ne që të bëjmë korrigjimin e faturave. Do të thënë, kanë qenë raste të shumta, në vazhdimsi ende vinë. Dua të potencoj se edhe shërbimet postare, me të cilat ne i dërgojmë, për shkak të mos pasjes së sistemit adekuat rrugor në qytetin e Tetovës, 1/3 gati e faturave na u kthyen mbrapsht për shkak se adresa nuk mund të gjendet në Tetovë. Дел од проблемите се вина и на граѓаните, како неспроведени оставински постапки за лица кои починале, а уште се водат како собственици на имот. За да ги решат ваквите проблеми, вели Фидани, ќе формираат специјален тим кој ќе излезе на терен. Në këto raste ne nuk mund t'i gjejmë as në katastër, as në komunë, gjithsesi në bashkëpunim me komunë, në bashkëpunim edhe me ndërmarrjet. Kemi bërë ekipe, do dalim në terren, edhe gjitha rastet do shihen se si janë, domethënë, gjendja faktike në terren. Që të mund t'i përmirësojmë dhënat, të mund të bëjmë verifikimin e dhënave, atë që e kemi edhe atë që duhet ta azhurnojmë.
që të kemi një bazë të shëndosh. Иако сметките ги наплаќа приватниот партнер за Обермаер, своја улога во цената се уште има и општина Тетово. Локалниот совет се согласи за цената по метар квадратен. Сега, председателот на советот Бесар Дурмиши вели дека интенцијата е да се воведе горна граница на висината на сметката, како и да се воведат поволности за иселениците и социјално загрозените семејства. Të gjithë ata vendbanime apo të gjithë ata qytetarë që kanë një shtëpi mbi 250 metër katror realisht do e tekalon çmimin parafërsisht, po të themi mbi 600 apo 650 denar që është ngarkesë, të bëhet, domethënë, evidimi i tyre dhe të bëhet rregullimi dhe të jetë një çmim fiks të mos e kalon mbi 250 metër katror. Po ashtu edhe, domethënë, qytetarët që kanë më shumë prona dhe ata të mërgatës, domethënë, do të llogariten vetëm 50% të pasurisë. Dhe qytetarët, ata të cilët me të vërtet janë raste sociale, do të evidentohen dhe do të merret vendim në Këshill që komuna të bën pagesën e atyre rasteve. И Дурмиши потврдува дека податоците од катастарот често не се совпаѓаат со реалноста, па апелира граѓаните за какви било поплаки да се обратат до шалтерите на предпријатието. Kemi shkuar, kemi bërë edhe 3 pika ku ata mundet që të drejtohet. Njëra prej tyre është edhe në komunën e Tetovës, ku kemi bërë një sportel të veçantë që merret me këta faktura. Qytetarët mjafton që të vinë deri tek hapësirat e komunës apo të hapësirat e NPK-s dhe të rregullojnë, domethënë, ato gabime teknike të cilat i kanë, që fakturat e ardhshme që do të fakturohen të jenë reale me pantëshmërinë të cilën e disponojnë qytetarët. Значи, проблемот со ѓубрето во Тетово е решен до одреден степен. Сликата на полни шалтери за поплаки говори дека има уште пречки за процесот да се нарече успешен, барем од аспект на граѓаните. Од аспект на приватниот партнер, состојбата не е ниту приближно розова. Не достига граѓанска култура, па контењерите и натаму се полнат со отпад на кој не му е таму местото. Иако е забрането, тетовци паркираат пред контењерите, па не може да се собере отпад од нив. И најважно, наплатата на сметките е екстремно ниска. Неофицијално, само 8 од 100 домаќинства во Тетово ја плаќаат сметката за собирање смет. Unë e shfrytëzoj rastin që deri te qytetarët që nëse ka gabime në faturat e tyre, kur t'i pranojnë faturat, të vinë sa më shpejt të raportojnë, të bëjmë korrigjimet edhe i lusë që të bëjnë pagesat e faturave paraprake deri në faturën e muajit maj që veç më e kemi lëshuar nëpërmjet postës. Pasi që të rregullohet ky proces, që tashmë vetëm se gjithçka është në rregull, domethënë për çdo ditë ka mbledhje të mbeturinave dhe nuk krijohen deponi të mbeturinave, tash është momenti ku duhet që të kërkohet nga qytetarët që edhe ata tani më e vërejnë që mbeturinat mblidhen për çdo ditë, të kërkohet nga ata që të nisin dhe të bëjnë pagesën e faturave, pasi që është normale që nëse nuk e kryen obligimin ndërmarrja, është normale që qytetari të shfaqë revoltet dhe të mos e bën pagesën, por kur gjithçka do të jetë në rregull, ashtu siç deri më tani është normale që duhet bëhet apel edhe të kërkohet nga qytetarët që të bëjnë pagesën e mbeturinave apo faturës së mbeturinave. Содржина по содржина во 360 степени стигнавме и до саботажата. Автор е, знаете, Сречко Поповски. Институционалната прошетка ја продолжуваме саботерски стигнувајќи до судскиот совет. Тој функционира како некое основно училиште за непримерни деца, во кое до класната ниту стасало оправдание за отсутниот ученик, ниту за тоа добила известување од родител. Сметав дека како председател треба да знам за да ја организирам работата, но не добив известување до кога ќе, барем од прилика до кога би била на боледување, дали е подобра и слично.
Тоа е секако идна некоја неизвестна околност боледувањето, меѓутоа барем коректно беше да знаеме барем првичното доболедување со кој датум е дадено. Тоа не го добивме. Со оглед дека почнува периодот на растусти, треба да се поправат оценките пред да заседава наставничкиот совет. Редно е да се испрашаат тие што сакаат да направат корекција. Како и секогаш, тие што се обидуваат да се провлечат даваат не баш јасни одговори. Например, околу тоа пред кого членовите на судскиот совет даваат заклетва. Владата се уште не е формирана, значи не знаеме кога би било тоа и Зашто влада? Па даваат во собрание заклетва. Председател на Председател има, добро. Поделбата на власта како основа на системот на владење изгледа слабо научена лекција, но веќе сите се изморени и никој не мисли баш во целост на процедурите. Наважно е да се одбере добар костум за капење. Треба што побрзо да се заврши и кој нормален од плажа би се враќал на идни седмици. Ако има волја денес да преминеме на оваа точка во ред, ако не бидејќи јас краток период сум на годишен одмор, тогаш ако во меѓувреме се даде заклетва, особено вие колеги што сметате дека нема да има пречки, треба кворум да обезбедите за седница на заменикот и да свикувате итна. Еден летен период идат годишни одмори. Затоа можеби е добро денеска да донесеме одлука со одложено дејство. Ефективноста е исклучително важна, без разлика дали се работи за одложено или за решение кое стапува на сила веднаш. Кога се сака, навистина се може, па дури да се избере веде председател на суд, со толку експресна проверка на податоците за квалитетот, со која веројатно не се одлучува ни за прв човек во местна заедница. Колеги, колку ви е доволно за да проучите? Еве сега е 10 и 20, дали може во 15 до 11 или малку? Ај за половина час. Ве молам за половина час, но да бидеме точни, весна тоа оценки кој е заменик, сите информации и јас ги барам исто бидејќи јас ги немам. Иако излезе дека оценките воопшто не се важни, тука е важен континуитетот. Лошото владење со материјата доведе до друга дилема, која всушност не е дилема, туку некаква логика која е потполно нелогична. Ако само малку, не мора да толку студиозно, ама ако се прочитаат прописите. За мене, искрено, во овој момент се постави една процесно прашање или пречка. Ние со изборот на жртвина од заменик во ВД остануваме без заменик во судот. Се поставува прашањето дали ВД председателот може да именува сега заменик. И на крајот, и додека ВД председателот избран со одложено дејство, нормално ќе се избере свој заменик. Од толку многу мудрување и брзање, сепак се случуваат грешки. По укажување на членот на Советот колегата Мијази Мустафа, бидејќи никој не воочивме пропуст, но не е задоцнето никогаш, се ставаат сега повторно гласање, се ставаат вон сила донесните одлуки и се пристапува. Добро, само дополнително тогаш, дополнително да се гласа. Чудните компликации, инфантилниот анимозитет и отсутството на должно внимание се само еден сегмент од навидом нормалното функционирање на судскиот совет. Ама и тие не се проблем. Проблем се пропустите, а тие секогаш е доцна да се исправат, особено ако се направени при изборот. Гледавте 360 степени, 70-тото издание во сезоната која што почна од септември, а ќе трае некаде до средината на јули. Ви благодарам што бевте со нас, се гледаме повторно в понеделник. Пријатно!